परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी ते माता सुलखणी जी दे वेड़े नूरानी बालक बाबा श्री चंद जी ने जन्म लिया। जदों इस सुलखणे बालक का जन्म होया तां उस वेले माता सुलखणी जी नूं शिव जी महाराज के दर्शन होए। हुण संगतां दे मन विच विचार आएगा कि शिव जी महाराज के दर्शन क्यों होए। प्यारी साध संगत जी, यह सोचण वाली गल है कि श्री गुरु नानक देव जी ने ही सिख धर्म की शुरुआत की। श्री गुरु नानक देव जी तो पहलां गुरु जी के माता पिता भैण भरा ते होर संबंधी देवी देवतियां की पूजा करते सन ते शिव जी, गणेश, श्री रामचंद्र जी ते श्री कृष्ण जी की बड़े प्रेम और आदर सहित पूजा करते सन। फिर श्री गुरु नानक देव जी ने आके उस एक अकाल पुरख नाल सारी कायनात नूं जोड़िया। शिव जी महाराज ने मुक्त होने वास्ते परमात्मा के घर यानी कि श्री गुरु नानक देव जी के घर बाबा श्री चंद जी के रूप में अवतार धारिया। सो जदों बाबा श्री चंद जी का जन्म होया तो उस वेले माता सुलखणी जी नूं शिव जी महाराज के दर्शन होए। इस बालक के सिर के वाल सुनहरे चमकीले सन पर निक्कियां निक्कियां लिटां वांग बन्ने हुए सन। इन्हां दे सज्जे कंन विच गोल जही मास की कुदरती मुंदरा पई हुई सी। इन्हां दे जन्म वेले सारा कमरा सुगंधी नाल भर गया सी। जदों दाई ने चुक के श्री चंद जी नूं माता जी की गोदी विच पाया तां यह बालक बहुत हसे। इन्हां सारे लछणां ने उस वेले हाज़र माइयां ते दाई नूं हैरान कर दिता। बेबे नानकी जी अगम्मी सोझी वाले सन ते अंदरों महसूस करते सन कि निरंकारी नानक वीर नाल किसी सधारण इस्त्री का रिश्ता नहीं होया, सगों ये भी उचेची रूह है ते इन्हां दोहां दे घर पैदा होने वाला बच्चा भी कोई महान पवित्र आत्मा है। श्री गुरु नानक देव जी भी बड़े खुश होए। उन्होंने भी अपने हथीं दार आयां नूं बख्शिशां दित्तियां ते वधाइयां लईयां। 13वें वाले दिन सारे परिवार ने खुशी दे शगन मनाए ते दान पुन कीता, बख्शिशां दित्तियां ते बालक का नाम रखा गया श्री चंद। इस बालक नूं ईश्वर कोटि का पुरख दस्या गया है। बाबा श्री चंद जी की जन्म कुंडली बनाउण वाले पंडित नूं भी चंगा चोखा दान दिता गया। साध संगत जी, ये सारियां रस्मां पंडितां नूं बुलाउणा ते कुंडलियां बनवाउणियां श्री गुरु नानक देव जी तो पहलां चलदियां सन। हौली हौली जिस तरह गुरु साहिबान संगत नूं ज्ञान करवाउंदे रहे तां सिख दा रिश्ता इन्हां तो टुटदा गया। बाल श्री चंद जी अलमस्त सुभाਅ वाले सन, साथियां नाल खेडदे हुंदे सन, लोड़ वेले माता जी पासों खा पी लैंदे सन, पर लड़ाई झगड़े ते कलेश कदे भी नहीं सी करदे। इस लई बाल साथियां विच भी बड़े हरमन प्यारे सन। ਉਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲਾਡ ਕਰਦੇ। ਰਾਤ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ 2.5-3 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕਮਲੀਆ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਲ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। श्री गुरु नानक देव जी पास सतसंगी भी आ जाया करते सन। बालक पिता नूं बचन विलास करदियां सुनते सन। जदों पिता गुरु नानक देव जी खाली हुंदे तां चौंकड़ी मार के अखां बंद करके प्रभु की याद विच जुड़ जाते सन। बालक श्री चंद जी ये सारा नज़ारा अपनियां अखां नाल देखते सन। जिस तरह पिता जी सब नूं सत करतार जपाउंदे हन, इस तरह यह बालक अपने बाल साथियां नूं भी सत करतार जपाउण लग पए। ਉਹ ਬਾਲਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸੌਂਦੇ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਕਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਹੁਣ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਹ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਕਾਂਤ ਦਿਸਦਾ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਹਰ ਜੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੌਂਕੜੀਆਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਸੱਤ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਘੱਟ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਸਤਰ ਤਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਾਉਂਦੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲਾਲ ਜੀ ਇਹ ਖਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਭੂਆ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਮੁਕਤ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਧਰੋਂ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਰਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਅਸਲੋਂ ਮੁਕਤ ਸਨ। ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਰਕਤ ਸਨ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਹੀ ਉਦਾਸੀ ਕਹਾਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਗਤ ਉਧਾਰ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਲ ਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ਵੇਖਦੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਕਮਲੀਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਮਲੀਆ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਮਲੀਆ ਜੀ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਭੂਆ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਲਾਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹੀ 3-3 4-4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲ ਜਤੀ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਪੰਥ ਚੱਲੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਜਪ ਤਪ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਤੇ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪੂਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਹ ਗ੍ਰਸਥ ਤੇ ਤਿਆਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤਾਇਆ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਵਾਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਖਧਾਰੀ ਵਿਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਨਿਰਇੱਛਤ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਨਿਰਵਾਣ ਮਾਰਗ ਇਸ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੂਆ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੇ ਤਿਆਗੀਆਂ ਵੈਰਾਗੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਆਗੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੱਲੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ 4-4 ਦਿਨ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ। ਆ ਕੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਓਨੀ ਦੇਰ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੀਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਚਿਰਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਪੂਰੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹੁਣ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੋਹਵਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਤੇ। ਸੌਣ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਗੋਝ ਰਮਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਈ ਦਿਨ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਡੋਲ ਸਮਾਧੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਵੇਈ ਨਦੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏ। ਦੋਹਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਉਹ ਅਟੰਕ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਰਕਤ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਦੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕਹਾਉਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਡੋਰ ਸਿੱਧੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਿੰਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵਾਪਸ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਪਾਸ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਹਿਰੇ ਚਿੰਤਨ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਤੇ ਗਹਿਣ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਤਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਆਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਚਾਚੇ ਲਾਲੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਪਖੌਕੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ। ਸਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧਕੀ ਸਿੱਖ ਅਜਿੱਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਦੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਤੇ ਮਾਮੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਠ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਆਰਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਧੂਪ ਦੀਪ ਕੇਸਰ ਆਦਿ ਛਿੜਕ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਖੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ ਗਏ ਤੇ 1579 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਛੋਟਾ ਸਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮਹਿਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ
ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਪਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਆਖ ਕੇ ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਪੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੰਨ 1596 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸਤਕ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਭੇਟਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੀ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਦਕ ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਰੀਝ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਲੈ ਲਹਿਣਿਆ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਲਾ ਕੇ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ ਅਲਮਸਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਉੱਚਤਾ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਭੇਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ 1596 ਅੱਸੂ ਵਦੀ ਪੰਚਮੀ 18 ਅੱਸੂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਮਤ 1596 ਅੱਸੂ ਵਦੀ ਦਸਵੀਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ 1596 ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਰਾਮਚਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਤਿਆਗੀ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੋ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵੈਰਾਗੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸੁਰਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਵਾਏ ਲੰਗੋਟੀ ਦੇ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧੁਣੀ ਰਮਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਥਵਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨਾਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸਤਿਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸਰਵਪ੍ਰਥਮ ਚੇਲਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 4 ਹੋਰ ਸੇਵਕ ਹੋਏ, ਬਾਲੂ ਹਸਨਾ ਜੀ, ਅਲਮਸਤ ਜੀ, ਫੂਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਗੋਇੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ 4 ਧੂਏ ਜਾਂ ਧੂਣੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ
ਗੁਰੂ ਬੰਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਉੱਪਰ ਨਦਰ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰਠ, ਠੱਟਾ, ਦਵਾਰਕਾ, ਕਾਠੀਆਵਾੜ ਤੇ ਮੈਵਾੜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 151 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 150 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੰਬੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਪ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹਨ। ਈਸ਼ਵਰੀ ਵੈਰਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਭਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਵਿਰਕਤ ਹੋ ਕੇ ਪੂਜੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਗਰ ਨਗਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਸੀ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਦਾਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਉਚਰਿਤ ਅਥ ਗੁਰੂ ਗਾਇਤਰੀ ਕਥਨੰ, ਸਹੰਸਨਾਮਾ ਤੇ ਆਰਤਾ ਆਦਿ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।